ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਡਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ खालसा साजना दिवस नूं मद्देनज़र रखते हुए तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे पुजे श्री अकाल तखत साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने समुचे सिख पंथ नूं खालसा पंथ नूं जिथे के खालसे दे साजना दिवस दियां वधाइयां दित्तियां ने, उत्थे ही नाल दी नाल उन्हां ने इतिहास तो जाणू करवाया। इतिहास तो जाणू करवाउंदे होए ते इतिहास तो सेध लैके उन्हां ने समय समय उत्ते फैलदी महामारी तो बचण दा एक बड़ा ही वधिया तरीका भी दस्या है, इतिहास जो कि गवाही भरदा है। इस दे नाल ही उन्होंने कौम दे नाम संदेश जारी किया है ते उत्थे ही इतिहासिक पवित्र शस्त्रां दे दर्शन दीदारे भी संगतां नूं करवाए ने। तुसीं भी देखो कि की संदेश कौम दे नाम ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जारी किया है ते नाल ही दर्शन दीदारे करो उन्हां पावन शस्त्रां दे। ये बंदूक है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सिख ने भेंट की सी। क्या सी महाराज, इसका निशाना बड़ा सटीक है। ये मोहर है। साध संगत जी, पंज सत्कार ते अदब के पात्र साडे तखत है। ये तेगा अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी के गात्रे का है। जिथे खालसा साजना दिवस समुचे गुरु खालसा पंथ वालों सारे विश्व दे विच मनाया जाता है, उत्थे तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो के मुकाम के उत्ते ये पावन पर्व बड़ी श्रद्धा ते उत्साह सहित मनाया जाता है। ये खालसे का मान मत्ता शान मत्ता गौरवमयी पर्व है और इस विसाखी के पर्व को मनाउण की शुरुआत गोइंदवाल साहब की धरती के उत्ते दीन दुनिया के वाली धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रारंभ की सी। गुरु काल दे विच जिथे भी गुरु साहिबान का विश्राम हुंदा सी, पड़ाव हुंदा सी, विसाखी आउंदी सी, उत्थे ही इस पर्व नूं बड़ी श्रद्धा ते उत्साह सहित मनाया जाता सी। 1999 नूं वैसाखी दा पर्व जिहड़ा है बड़ी श्रद्धा ते उत्साह सहित धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की अगवाई दे विच मनाया जाना सी। 2-3 महीने पहलों ही सिख संगतां नूं सद्दा पत्र जिहड़े आ भेज दिते गए कि इस वार विसाखी के मौके के उत्ते संगत दूरों दूरों चल के गुरु के पावन पवित्र अस्थान श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते हाजिर होवे। हज़ारां दा इकट्ठ होया। विसाखी वाले दिन हज़ारां दे इकट्ठ दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 5 प्यारियां की चोण की। 5 प्यारियां ने सीस भेंट किए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज के दिन 1699 नूं श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते खंडे बाटे की पहल तैयार करके पहलों 5 प्यारे साहिबान नूं छकाई, फिर 5 प्यारे साहिबान के पासों आप अमृत की दात प्राप्त की। इउं अज के दिन 1699 की विसाखी नूं खालसे की साजना अकाल पुरख वाहिगुरु की मौज दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की और उदों तो असी इस विसाखी के पुरब नूं खालसा साजना दिवस के रूप दे विच मनाउंदे हां। 1706 दे विच
ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਮਨੋ ਤਨੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1706 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਛਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ 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 ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਮਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਸੀ। ਨਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਘਾੜ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਛਕੀਏ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਿਵੋ ਨਾ ਦੇਦਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ।
ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲ ਸਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਤੇ ਪਰਖ ਲਓ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੋਗੇ? ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਉਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਉਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲ ਸਿਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਦਲੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਕਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇਗਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣੇ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ
कि इस स्थान के उत्ते धन धन बाबा दीप सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 4 उतारे जिहड़े आ ओह कीते सन, जिन्हां नूं 4 तख्तां दे उत्ते सुभाईमान कीता सी। धन धन बाबा दीप सिंह जी वो महान अमर शहीद सन। जदों इस स्थान के उत्ते धन धन बाबा दीप सिंह जी नूं पता लग्या कि दुरानी के करिंदियां ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की बेअदबी कर दी है, तो इस स्थान तो ही धन धन बाबा दीप सिंह जी ने खंडे दे नाल लकीर खिंची और सिखां नूं कहा कि भाई वो साडे नाल तुरन वास्ते तैयार होवे जिन्हों मौत का भै नहीं है। तो कोई एक सिख भी ऐसा नहीं निकलिया जिन्हें लकीर पार करके धन धन बाबा दीप सिंह जी के नाल जिहड़ा है वो जाण तो इनकार किया होवे। सारे दे सारे सिख सूरबीर योधे जिहड़े सन इस तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की पावन धरती तो धन धन बाबा दीप सिंह जी के नाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की बेहुरमती का बदला लैण वास्ते तुरे। इस स्थान तो कुछ सिख तुरे, लेकिन जांदियां जांदियां राह दे विच बहुत सारे सिखां के काफले धन धन बाबा दीप सिंह जी की फौज के विच शामिल होंदे गए और श्री अमृतसर साहिब के मुकाम के उत्ते पहुँचदियां 5000 सिखां का जथा धन धन बाबा दीप सिंह जी के नाल आ रलिया और सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा दे विच धन धन बाबा दीप सिंह जी ने अपना सीस जिहड़ा भेंट किया और सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की बेअदबी का बदला लिया। उस अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी के गातरे का यह तेगा है जिसके आप सारी साध संगत जी दर्शन कर रहे हो। इस तो अलावा इस स्थान के उत्ते एक शीशा है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं एक सिख ने शीशा भेंट किया। क्या महाराज ये बहुत खूबसूरत शीशा है, लक्कड़ के फ्रेम दे विच जड़िया होया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ दस्तार संजाओदे वक्त अपनी दस्तार के पेच ठीक कर लिया करो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे जा पुरखा भाई इस स्थान के उत्ते ये शीशा जिहड़ा है ये बिंगे मूँह सीधे करया करेगा। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बोल जिहड़े है अज भी सार्थक हो रहे हैं, अज भी सफले हो रहे हैं। लकवा जिन्होंने हो जाता है, चेहरा बिंगा हो जाता है, वो इस तख्त श्री दमदमा साहिब के मुकाम के उत्ते आके इस शीशे के मूहरे बैठ के वाहिगुरु जपदा है और 3 दिन जपदा है, 4 दिन जपदा है तो बिंगे चेहरे जिहड़े ने वो सीधे हो जाते हैं। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां इस स्थान के उत्ते बख्शिशां ने। जिस स्थान ते बैठे हैं ये तख्त श्री दमदमा साहिब जी का मुकाम है जिथे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीवान सजाया करते सन। इस स्थान के उत्ते दिल्ली तो गुरु के महल आके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मिले सी। जदों पुछया सी कि पातशाह जी साहिबजादे नज़र नहीं आउंदे ते इस स्थान के उत्ते बैठ के संगत वाले हथ करदे महाराज ने कहा सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। उस वक्त साडे जिहड़े बजुर्ग धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने बैठे सन ना, जदों महाराज ने कहा कि इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। इन्हां पुत्रां तो असीं 4 पुत्र कुर्बान कर दिते ने। तां साडे उस वक्त जिहड़े बाबे सामने बैठे सी, साडियां मातावां सामने बैठियां सी, वो गद जिहड़ियां होईयां उच्चियां उठियां कि महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू अपने पुत्रां दे न्याई समझिया है, सानू अपने पुत्रां तो वधीक समझिया है। असीं उन्हां बजुर्गां उन्हां बाबियां दे वंशज हां जिन्हां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पुत्र कह के नवाजिया सी। इस करके जे असीं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र अखवाउण वाले किसी शरीरधारी किसी दंभी पखंडी गुरु नूं अपना गुरु मनते हैं तो साडे तो वध जिहड़ा बदकिस्मत संसार के उत्ते कोई नहीं होगा, क्योंकि साडे लई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना वंश कुर्बान किया है। साडे लई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री आनंदपुर साहिब छड्डिया है। साडे लई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 14 जंग जिहड़े आ उस वक्त के मुगल साम्राज के नाल लड़े है। इस करके असी गुरु के वफादार बन के रहना है। साध संगत जी नाल ही गुरुद्वारा दमदमा साहिब है, गुरुद्वारा लिखनसर साहिब जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचियां हुई कलमां ते शाही जिहड़ी है वो पाई सी। कहा सी कि इस स्थान के उत्ते जिहड़ा विद्या प्राप्त करने वास्ते आएगा वो महान विद्वान बन के जाएगा। अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बोल सफले हो रहे ने। महाराज ने कहा कांशी है एक, उत्थे सिर्फ ब्राह्मण पढ़न जा सकते हैं। कांशी दे विच ब्राह्मणां नूं विद्या दित्ती जाती है, दूजा कोई विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। पर तख्त श्री दमदमा साहिब एक गुरु की कांशी होएगी, इत्थे हर कोई विद्या प्राप्त करूगा। किसी नाल कोई वितकरा नहीं होगा, जाति आधार पर वितकरा नहीं होगा, किसी नाल इलाके के आधार पर कोई वितकरा नहीं होगा, किसी नाल वंश के आधार के उत्ते वितकरा नहीं होगा। अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के ये बोल भी सफले हो रहे हैं।
छोटा जिहा कस्बा है तख्त श्री दमदमा साहिब, लेकिन हिंदुस्तान का यह छोटा जिहा कस्बा जिहड़ा है अपनी धरती के उत्ते 2 यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां है वो समोई बैठा है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बोल जिहड़े ने वो सफले हो रहे हैं। साध संगत जी, ये नाल ही बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह जी की याद दे विच गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है, जिन्हां ने महान गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आदेश नूं मन्निया। माता साहिब कौर जी की याद दे विच पिछले पासे गुरुद्वारा साहिब है, जिथे माता जी का मुकाम सी। 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब जो पिछले पासे है, और एक नाल भी तख्त श्री दमदमा साहिब के मुकाम है 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिथे आके पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे सन। गुरुद्वारा जंड साहब ते गुरुद्वारा महलसर साहब इस पावन पवित्र स्थान तख्त श्री दमदमा साहब की धरती के उत्ते मौजूद ने। एक बारी फिर मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। खालसा साधना दिवस दीयां बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।